إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. صلى أرواح جميع التابعين وتابعي من تبعهم ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة ومن قلب الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمبشرين وأهل طاعتك أجمعين. صلى رجم سادتنا الصوفية حينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها الخاصة جميع الاتساع وصولهم ومشاكل الناسبين. صلى إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومشايخ هذه الجهة خاصة جميع أولياء وعلم هذه القرية منهم bahwali kemenang wazawjatihi wa wali selang rong wazawjati mbah wali kedua zawjati mbah Sultan wazawjati mbah Munati wazawjati mbah Sayyid Munir wazawjatihi wa mbah Ali wazawjati mbah Mizan wazawjati mbah Ibrahim wazawjati wa mbah Uri wazawjati wa Syekh Hasan Asyari wazawjati wa usuli ma'fur musyaikin tasibin al-majmain sallallahu Rasyid Abdullah wazawjatinya Ratu wa ibn Iman Sya'alim Maratada wa zawjatanya amirnya khairatun jami' auladihim منهم الشيخ أحمد زيد والشيخ عبد الرحمن والشيخ عائشة والشيخ ميمونة والشيخ خديجة والشيخ زليخة وصل إلى أرواح الشيخ بدر وجميع أولاد مشعل باقر والشيخ محمد زبدر والشيخ زينب والشيخ ربيعة الأدوية والشيخ حليمة سعد وصل إلى الشيخ أحمد بن جبر جميع أولاده منهم قياي أحمد بيضاوي والشيخ حمزة أحمد والشيخ حميد والشيخ خليل صلى إلى أرواح يا شيخ مشهدي والشيخ سلمى وابنها الشيخ أنصر الغزالي وصلى إلى أرواح الشيخ أحمد متمكن والشيخ عاسية والشيخ عبد الله بن طاهر وزوجه وزوجته الشيخ رضية وصلى إلى أرواح يا شيخ صلى إلى أرواح يا شيخ محمد بن جبر وابن كيوس بكر ومس عبد الرحمن ونين فرفراتي ونين فنون وجميع ما صلى إلى أرواح الشيخ حليمة سعد وابنها كي سحيم بن محسن وجميع أولاده كياي أحمد بيضاوي ومس أحمد جبر وجميع مشايخ ومشايخ بسوء أصول مغفور مشايخ الناصبين المجمعين صلى إلى أرواح طيبه طاهر وزوجاته وابنه مع الشيخ الزهري وزوجتي من يعصون جميع أولادهم منهم جي طاهر وجي مكي وصل إلى أرواح يا شيخ محمد مرتضى وزوجته سودة وجميع أولاده مكي جعفر صادق وزوجته عائشة وجي مجر سيف الدين ونين حجة مريم وصل إلى أرواح الأستاذ كي حسن بسري بن حافظ وابنه مسعد بك أزهري أي محمد جمال الدين وجميع مشايخ والأولياء ومشايخ المدفونين بقرية تستطيع أن الأسماء وأحوالهم وأصولهم وأكون شيخ الناصبين المجمعين وإلى أرواح والدينا لديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة خصوصا إلى روح الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي وأصوله وأكون شيخ الناصبين المجمعين أن الله وشمر رحمة المغفرة يعلي درجات في الجنة وعيد علينا وعلى المسلم بركاته وأسرار وأنواره والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار وعاد علينا من بركاته آمين. Melanjutkan ngaji kitab Daqaiqul Ahbar yang sudah sampai bab diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Kemarin sudah diterangkan
Ya, ketika Nabi Adam diciptakan lalu ditiupkan ruh, setelah ruh itu menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, maka anggota tubuhnya itu menjadi daging, dari tanah menjadi daging, lalu ada darahnya, ada otot-ototnya, ada saraf-sarafnya, ya semua. Ya. Maka kemudian tsumma kasa, moko kari-kari menganggui sahu ing Nabi Adam sapa Allahu Gusti Allah taala halim rasul. Menganggui libasan ing pakaian min dufrin kang tetep saking kuku. Yazdadu kang tambah apa si dufrin kula yaumin ing dalem saben dina. Apane hasanan baguse kebagusane wajah malan lan indah. Falamma qarafa mokoni kalane wis nglakoni sapa si Nabi Adam az-dzamba ing dosa menurut pangkat Nabi Adam, kan gunanya depan dosa. Badala moko ganteni sapa Allah Gusti Allah ada dufra ing iki lakuku pakaian sing teko bil jildi kelawan kulit wabakiat lan isih keri minhu saking dufru apa bakiyatun sisa-sisa fi ana milihi dalam biro-biro dirijine Nabi Adam. Lihat kura darapun supaya eling sapa Nabi Adam bidzalika kelan mengkono-mengkono bakiyatun fi ana milihi awwala halihi ing dalam kawitane tingkahe Nabi Adam. Ya. Ketika roh itu sudah menyebar ke jasad dan tubuh Nabi Adam sudah sempurna, mulai dari tanah sudah menjadi daging, darah, otot-otot dan saraf-saraf, maka Allah membungkus, memberi memakai, memberi pakaian, ya, apa ya? Kalau bahasa Indonesia ini ngelambeni, jadi ini kalau bahasa Jawa kudu ngelambeni. Oh, oleh bahasa Indonesia memakaikan pakaian, ya, yang mana pakaian itu terbuat dari kuku. Dan setiap hari kuku itu menjadi tambah indah, mengkilap. Kuku kan gitu. Ya. Orang cantik apapun kalau tidak ada kukunya ya nggak beres, ya nggak seneng. Tapi kuku itu kalau dicat ya itu bisa menghalangi wudu. Jangan ya. Dibilangi orang-orang perempuan jangan dicat. Kalau pacar itu tidak apa-apa, namanya itu asar, bukan ain. Kalau cat itu kan memang ainnya, maksudnya apanya ya? Ain itu ya memang bendanya nempel di situ. Maka kalau wudu itu menghalangi sampainya akhir ke kuku. Ya. Tapi kalau memang pacar itu asar namanya. Asar itu bukan bendanya. Ya, asar itu pengaruh daripada warnanya pacar itu. Bendanya sudah tidak ada. Itu kuku. Tapi kalau kotoran kuku itu yang ada di dalam kuku kita, kalau memang kita seorang pekerja, itu sebagian ulama mengatakan itu dimaafkan. Ya, berarti kita tukang batu atau petani, kukunya itu kan sulit kalau tidak kotor, pasti kok kotor. Itu kalau wudu itu dimaafkan. Ya. Maka kuku yang menjadi pakaian Nabi Adam itu setiap hari itu menjadi tambah indah, tambah bagus, tambah indah.
Maka ketika Nabi Adam melakukan satu dosa yaitu dengan makan buah khuldi itu ya, itu yang kan sebenarnya hakikatnya kan bukan dosa itu. Kemarin sudah saya jelaskan, itu mimbabi ya apa hasanah sayyatul muqarrabin hasanatul abrar. Ya. Jadi termasuk yang dianggap jelek menurut orang-orang muqarrabin itu sebenarnya baik bagi orang-orang abrar. Muqarrabin adalah orang yang ma'rifat, yang ibadahnya hanya untuk Allah, tidak mengharapkan surga dan tidak takut dengan neraka. Kemarin kan sudah saya jelaskan karena ayatnya itu ajali, ya. Kalamullah itu qadim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu jadi ayat itu azali, sebelum ada apa-apa sudah kalam itu sudah ya. Yang nanti ta'aluknya terhadap wujudnya Nabi Adam dan keturunan. Itu sudah jelas. Ketika Tuhanmu Muhammad itu berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan di atas bumi itu seorang khalifah. Ya. Jadi memang apa ya, Nabi Adam memang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Maka ketika beliau ada di surga, mau tidak mau nanti harus turun ke bumi. Dan itu Nabi Adam sudah tahu. Tapi sababnya itu ya buah khuldi. Ada hikmahnya. Ya. Itu sudah terkenal ceritanya kan ya gitu. Karena dirayu oleh istri. Itu sebenarnya hakikatnya beliau tidak berdosa. Tapi justru beliau itu mengikuti takdir Allah. Ya. Karena itu sudah perintah Allah. Ya, di zaman azali. Tapi itu tetap karena beliau seorang hamba, ya, ya, maka perbuatan itu beliau sendiri mengakui sebagai dosa. Ya, karena mengikuti apa yang diperintah Allah, ya, yang direncanakan Allah, dan beliau Nabi Adam menganggap perbuatannya itu dosa, maka Allah menuntun beliau untuk masuk lagi ke surga dengan cara memberi doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya. Ya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mau mengampuni kami, niscaya kami akan tergolong daripada orang-orang yang merugi. Tapi kalau setan yang asalnya di surga diusir dari surga karena penentangan, justru tetap menentang, ya, menentang. Maka tidak dituntun cara berdoa untuk meminta ampunan kepada Allah. Ya. Jadi misalnya kita kalau ingin diberi ilham untuk bertobat kepada Allah, ketika melakukan dosa ya kita harus mengakui. Ya. Ya bukan maksudnya mengakui bukan disebarkan sama orang lain. Kita mengakui dosa kepada Allah. Oh, ya. Tapi dengan cara meninggalkan, kalau mengakui dosa terus dilakukan terus ya gimana? Seperti jual sabu-sabu itu ya. Sebenarnya mereka-mereka yang jual sabu itu seperti jenderal-jenderal itu kan sebenarnya hakikatnya bukan takut kepada Allah. Takut kepada manusia, karirnya khawatir hancur ya. Alhamdulillah ini putra Pasuruan ya. Sebagai kota santri ya, menggemparkan ya jagat apa itu? Jagat medsos ya. Ya, seorang jenderal asal Pasuruan mempunyai kasus yang tidak main-main ya.
Itu yang ketemu 5 kilo. Kalau sudah 5 kilo, 5 kilo, 10 kilo mulai dulu gimana? Ya, maka ketika Nabi Adam melakukan sesuatu yang menurut Nabi Adam itu dianggap dosa, yang pada hakikatnya bukan. Allah mengganti kuku tadi dengan apa? Dengan kulit. Ya, kulit. Ya, kalau kuku mungkin kukunya lemes. Kalau kuku kan tidak bisa keriput. Ya, kalau andai kan tetap kuku tidak bisa keriput. Kuku itu sampai tua ya gini. Tapi kalau kulit lain. Ya, ya mulus semua nih kan. Ada sing ireng-irengin gitu. Tapi tetap oleh Allah disisakan kuku tadi. Itu ada di jari-jarinya Nabi Adam. Karena apa? Biar kita tahu Nabi Adam itu biar selalu mengingat ya, ya pada awal-awal keadaannya Nabi Adam. Nah ini kuku ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini keturunan orang yang di surga. Ya, karena melakukan dosa itu kita dikeluarkan dari surga. Tapi bisa masuk lagi. Bagaimana? Caranya kita itu melakukan dosa dengan cara bertobat. Ya, jadi dibuat ibroh pelajaran. Ya, ya Allah, ini dulu kita di surga. Ya, ya udah minta sama Allah kembali ke sana. Tapi manusia itu bagaimanapun tetap melakukan dosa. Bagaimana bisa kembali ke surga? Ya bertobat. Rabbana dzalabna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jadi tetap ini sebagai peringatan kuku ini ya. Falamma atamma. Moko ing dalem moko anikalane wis nyampurnakno sapa Allah Gusti Allah khalqa Adama ing ngetakno Nabi Adam. Alaihi salam. Alaihi muka-muka iku tetep ing atase Nabi Adam assalamu utawi keselamatan. Wa nafakholan niyupna sapa Allah fi ing dalem Adam ar-ruha ing roh wa albasa. Lek kasa itu bungkus, kalau albasa itu ngelamben. Ya, tadi kasa tadi tubuhnya Nabi Adam yang berupa daging itu dulu bungkusnya itu bukan kulit, tapi kuku. Ya, tadi ya, tapi kadang ya dipakai kasa itu yang lambeni. Artinya daging tadi dibungkus di kelambeni. Diberi baju yang terbuat dari karena melakukan dosa diganti kulit. Ya, kuku itu semakin hari semakin bagus. Kan golote kan, andai kan kuku kan kan bolote ya, gak kotor. Nah, jadi kasa yang dibawa albasa. Nah, nanti membungkus kalau kasa yang di atas tadi itu. Setelah selesai menjadi daging, ada darahnya, ada uratnya, itu dibungkus dengan kuku yang semakin hari semakin bagus dan semakin indah. Maka ketika Nabi Adam melakukan dosa ya, yang sesuai dengan pangkatnya Nabi Adam itu dikatakan dosa yang pada hakikatnya bukan, maka Allah mengganti bungkus tubuhnya itu yang asalnya kuku diganti dengan kulit. Ya. Maka ketika Allah sudah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam dan sudah ditiapkan roh, ya, wa albasalan menganggui sapa Allahu ing Adam milibasil jannati saking penganggo swarga. Baru dibeli pakaian surga. Ya wis kita yaitu la ainun ra'at wala udhunun sami'at
wala khatar ala qalbi bashar. Apa yang di surga itu tidak bisa kita pandang dengan yang tidak pernah kita pandang dengan mata kita, tidak pernah kita dengar, dan tidak terbersit dalam hati kita. Ya. Jadi juga bukan jangkauan akal sudah di sana. Makanya iman. Ya, kalau sudah bukan jangkauan akal itu iman. Jurusannya iman. Ya. Karena kalau masalah iman itu tahlilnya akan qot'i. Kalau masa syariat itu kan khilaf ulama itu karena dalilnya itu donni. Keputusannya itu don. Karena dalilnya ini begini dibahas. Ya, don qawi. Don yang sangat sangat kuat. Don itu apa ya? Itu prasangka apa? Ya Allah, lek bahasa Indonesia apa? Kurang luas kok bahasa Indonesia. Don itu ya Allah. Apa? Bukan prasangkaan kalau bahasa yang pas itu. Dugaan kuat. Ya, prasangka dengan dugaan kan lain ya. Nggih, lain kan? Dugaan kuat. Don. Jadi sampean begini dalilnya misalnya. Zaid itu ada di dalam rumah. Atau bahasanya Zaidun fil bidari. Zaid itu ada di rumah. Loh, sampean mengatakan Zaid itu ada di rumah. Kadang memang yang melihat sendiri. Kan kelihatan Zaid ada di rumah. Kadang dengan tanda-tanda. Itu mobilnya ada itu. Supirnya ada. Berarti Zaid ada di rumah. Nah, itu belum mesti kan? Padahal ya nggak mesti. Seperti itu juga dalil-dalil yang ada di Quran, apa yang perlu dinalar oleh para ulama, yang nalar bukan kita, ya. Kalau kita itu nalarnya fasid, nalaran yang nggak beres itu. Ya. Jadi kita mengetahui Zaid itu ada dalam rumah. Kadang memang kita melihat sendiri. Atau tidak melihat. Kok bisa kamu mengatakan Zaid ada dalam itu? Mobilnya ada itu. Sopir juga di situ. Ya, biasanya kalau mobilnya keluar sama sopirnya Zaid dia keluar. Ini berarti ada di rumah. Ya. Tapi ternyata ada kemana Zaid? Ke sawah. Nah, berarti bukan di dalam rumah. Artinya don itu apa ya? Nggak paten. Makanya ijtihad Imam Syafi'i itu bisa berubah kan. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Nggak apa-apa. Yang penting tapi Imam Syafi'i sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan don tadi. Menghasilkan don tadi. Dugaan yang karena didukung oleh ilmu-ilmu yang sudah Nah, kalau kita ya tidak boleh. Ya. Paham ya? Wal basau min libasil jannah. Wa nuru Muhammadin. Hale utawi nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yalma'u cemleret apa nur fi wajhin dalam raine wajahe Nabi Adam. Kal qamari ale kaya apa bulan Lailatul Badri ing dalem malam bulan purnama. Ketika sudah sempurna, ditiupkan roh, diberi pakaian, jadi manusia sempurna. Baru di situ masuk nurnya Nabi Muhammad. Ada di wajahnya. Ganteng ya, luar biasa. Indah. Makanya ketika nur itu, ya malaikat bingung kan. Tiba ila wa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu alal maratib. Ya. Bukan kata Allah. Ya malaikat, apakah nur itu Muhammad ya apa Nabi Adam ya Allah? Bukan. Tapi dengan sabab nur itu aku memberi Adam itu derajat yang tinggi. Jadi malaikat itu loh nggak tahu dengan nurnya Muhammad, ini nurnya siapa? Malaikat itu. Ya.
Malaikat sendiri itu enggak tahu. Masih bingung. Butuh dituntun oleh Allah. Ya. Saking agungnya nurnya Nabi Muhammad. Jadi nurnya itu ada di wajahnya. Itu seperti malam bulan purnama. Tapi jangan membayangkan bahwa nurnya itu ya seperti cahaya bulan. Bukan. Ini satu ekspresi daripada menggambarkan keindahan itu. Ya, tidak begitu loh. Ya, bukan mencorong terus mengkilat-kilat ngono kayak senter. Enggak. Jadi kata-kata nur di sini ya karena ada keindahan yang luar biasa yang bisa ditangkap oleh orang khusus. Waktu itu kan malaikat yang bisa menangkapnya. Ya. Nah, seperti Ki Hamid itu kan Habib Ja'far itu kan ada pancarannya nurnya Nabi Muhammad. Loh, kita tahu kalau beliau itu seorang wali dapat pancaran nur yang kuat, itu bukan pendapat kita sendiri kan. Karena dapat berita dari wali yang lain. Tidak tahu hakikatnya, kita dikabari. Loh, kenapa kamu bisa mengatakan wali Ki Hamid? Oh iya, katanya Habib Ja'far itu wali. Katanya Ki Halim Maksum itu wali. Ya, tapi kalau wali memang tahu hakikat, tahu sendiri nur yang ada dalam wali tersebut. Seperti Abul Abbas Al-Mursi, ya, ketika berjamaah dengan guru Syekh Abil Hasan Asyadzili, itu beliau itu ketika beliau bermakmum melihat ya betapa tubuhnya Syekh Abil Hasan Asyadzili dibungkus oleh nur yang mata ini tidak sanggup memandang. Ya. Nah, kalau kita tahu aslinya begitu, gimana kita? Akan lalai segalanya, senang dengan wali tersebut ya. Jadi itu nurnya begitu. Jadi yang bisa memandang itu orang-orang penting nurnya Nabi Muhammad itu. Orang yang tingkat kedekatannya dengan Allah sudah luar biasa. Ya. Jadi bukan nur-nur ya seperti cahaya matahari kita lihat semua orang-orang bisa, enggak. Ya. Tsumma rufi'a moko kari-kari diangkat sapa Nabi Adam, diunggahno sapa Nabi Adam ala sariri dengan atas indukure singgasana. Sarir singgasana ya. Jadi tempat duduk kebesarannya raja. Wahumi lalan digotong sapa Nabi Adam ya. Sarir mang sing isi Nabi Adam. Ala anakil malaikati ngatasi biro-biro gulune malaikat. Ya. Begitu Nabi Adam sempurna sudah memakai pakaian, di situ nurnya Nabi Muhammad dimasukkan oleh Allah. Nampak di wajahnya. Langsung ya. Qala apa? Ila wa Adam qala Adam bi unilhu alal mara. Maka dengan adanya nur di wajahnya, malaikat semuanya tuh. Begitu ada nurnya Nabi Muhammad, Nabi Adam diangkat, ditaruh di atas singgasana. Yang mana singgasana tadi akhirnya dipikul oleh para malaikat. Ya hakikatnya karena nurnya Nabi Muhammad ada pada diri Nabi Adam. Qala Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah lahu maring malaikat tufu padha mutermu bengo tawaf sira kabeh malaikat bi kelawan nggo Nabi Adam as-samawati ing ya pitu biro-biro langit bisaririhi kelawan apa singgasanae Nabi Adam liyaro darapun supaya ningali sapa Adam aja ibah ing piro-piro keindahane samawat wamalan makhluk-makhluk fiha kang tetep ing dalam samawat fayazdadu moko dadi tambah sapa Nabi Adam apane keyakinane faqalu moko bodho ngucap sapa faqalat moko bodho ngucap sapa malaikat al malaikatu malaikat rabbana sami'na wa ata'na ya
Rabbana duh pangeran kula samina nggih midhanget kula wa ata'na lan nurut sapa kita. Maka ketika Nabi Adam itu sudah dipikul oleh para malaikat, Allah berfirman, memerintahkan malaikat untuk membawa Nabi Adam itu memutari langit 7 itu semua. Ya, diputeri. Nah, itu kalau mau memutari langit di 7 itu tidak akan sampai kiamat. Orang-orang Amerika, orang-orang Barat tidak akan bisa menemukan alatnya ya. Bingung karepe dhewe ngono iku mulai biyen. Tidak ada mungkin. Maka dia dalam penyelidikannya sebenarnya bukan mencari Tuhan, tapi dia akhirnya mau tidak mau dia tekad bahwa Tuhan itu ada. Ya. Jadi etika dalam ilmu usul fikih itu bukan etika seperti kita etika iman kepada Allah itu. Artinya dia itu apa ya? Dalam menemukan Allah sang pencipta itu mereka itu tanpa dalih. Kebetulan saja dia menyelidiki alam, akhirnya dia percaya, ternyata memang ada penciptanya, ndak mau ujuk-ujuk ono lho ya. Kalau kita kan orang Islam itu kan ada dalilnya. Ya. Pertama, al-alamu hadisun. Alam ini memang baru. Asalnya tidak ada. Hadis itu adalah tidak ada terus dicipta. Nah. Wa kullu hadisin lahu soni. Dan setiap perkara yang hadis artinya yang tidak ada terus ada, berarti ada penciptanya. Loh, kalau ada penciptanya, berarti alam ini ada yang mencipta. Loh, itu urutannya dalil. Ya, itu jenengin nadhur. Nadhrus soheh. Pikiran sing soheh yang betul. Kalau orang luar, orang barat enggak kan? Meneliti angkasa luar. Ketika sudah diteliti dengan secanggih-canggihnya, menghabiskan umurnya, tidak pernah dia itu tahu secara hakikatnya. Akhirnya dia tunduk, berarti memang ada penciptanya. Lu kok udah iman? Ya iya. Kadang dia malah ateis, tidak beragama. Karena apa? Ketika dia menemukan tanda-tanda itu semua, sedangkan kitab yang dianutnya, ya, kitab yang dianutnya daripada Injil-Injil sekarang, Taurat sekarang, itu tidak menyebutkan ciptaan-ciptaan itu. Maka dia kecewa. Akhirnya kecewa, sudah. Mau cari orang Islam sudah tidak tahu. Mau belajar kemana. Dan dia sudah mendengar bahwa Islam itu seperti ISIS. Suka ngebom, suka bunuh. Akhirnya ya, apa namanya, distorsi ya. Distorsi tahun ini. Kabar tentang Islam yang sampai kepada dia ya itu bom. Bom. Akhirnya dia tidak mau dia sudah menemukan satu kebenaran, tapi kebenaran itu tidak dicantum dalam kitabnya. Kalau Quran kan luas semua, ya, tentang janin, tentang alam semesta itu disebut dalam Al-Qur'an. Lah dia tidak tahu mau tanya siapa, mau ke Suriah kan khawatir, wong ada ISIS nanti dibom. Ya, bukan ISIS kayak kena kipas itu ya. Ya, itu ya merugikan orang Islam sendiri. Ya, merugikan orang Islam, akhirnya mereka ateis. Ya. Jadi, suruh membawa Adam memutari langit 7 itu. Dipikul di atas sarir. Di atas singgasananya untuk agar Nabi Adam bisa melihat keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di langit dari bintang-bintang ya, dari jajaran malaikat, berapa alam diperlihatkan oleh Allah sehingga agar Nabi Adam itu semakin tambah ya yakin. Akhirnya malaikat sami'na wa ata'na. Iya, ya Rabb, akan kami laksanakan perintah Tuhan. Pahamal wa kong gotong huing komekul
Wing Nabi Adam sopal malaikat tu malaikat ala anak ya ing atasi biro-biro gulune malaikat. Wa tafat lan tawaf muter sapa si malaikat bihi kelawan mikul Nabi Adam. Bisa mawadi dalam pitu biro-biro langit migdar mi'ati amin ing dalam kira-kira mongso 100 tahun. Maka ketika diputar oleh malaikat tadi ya dikelilingkan di langit 7 tadi ya, itu perkiraan 100 tahun ya, 100 tahun. Nah itu 100 tahun sana apa 100 tahun dunia ini tidak tahu ya, karena lain ya hitungannya ya. Kan itu kan apa itu malaikat apa banyak rujuk tuh malaikat tuh naik ke langit itu perkiraan kalau kita menempuh perjalanan itu adalah 50.000 malaikat tak jelek ya. Jadi terserah apa itu apa kecepatannya ya. Kalau orang ke Mekah naik pesawat ya 10 jam, kapal laut ya 3 bulan. Enggak kependengan. Saya cuma 10 jam. Loh saya 3 bulan ke Mekah dan delok numpai. Ya, kabarnya sama-sama benar. Yang dia beritakan benar, tapi kaki ya menceritakan sesuai dengan pengalaman. Aku numpak sepeda pancal jadi tambah suwe maneh. Ilmu juga begitu. Ya, menyampaikan sesuai kadar ilmunya. Semakin luas ilmunya maka keterangannya semakin menjangkau ya, semakin sangat luas ya. Ini kan ya, sekali lagi ini kan barang-barang gaib ya. Karena ya sudah lengkap teman, kalau masalah Wahabi Syiah tentang ahli sunnah wal jamaah itu sudah silakan Anda lihat itu Romli itu sudah ya menyerahkan ya. Ada yang menyangkut ya ilmu apa macam-macam itu ada semua. Ini karena untuk kita menguatkan keyakinan kita bahas sesuatu yang memang akal sulit menerima. Maka itu iman yang bisa menerima. Summa khalaqa moko kari-kari nyiptakno sapa Allah farasan ing jaran kuda minal miski kang saking misik al-abyadi kang putih wal azfari lan kang nemen wangi ini. Yuqalu kang diucapno lau kudune faros apa Maimun jenenge Maimun. Mbah Maimun. Walahu lan iku kedue faros janahani utawi suruwi loro minad durri kang saking permata wal marjan lan tegese permata. Para kiba moko numpak hu ing jaran sapa Adam Nabi Adam alaihissalam. Wa Jibril wa atu malaikat Jibril iku ahidun wong kang nyekeli bili jamihi kelawan kendaline faros. Wa Mikailu alaihi utawi nabi malaikat Mikail alaihissalam iku an yamini ngawal saking tengene Nabi Adam. Wa Israfil hari utawi Israfil alaihissalam iku an yasarihi hale ana kiwane Nabi Adam. Wa tafu lan padha tawaf sapa si malaikat telumang bihi kelawan Nabi Adam, Jibril, Mikail, Israfil as-samawati ing pitu biro langit. Kuliah sekabehane. Ya. Wa wa alitamin Nabi Adam iku yasallimu uluk salam sapa Nabi Adam alal malaikat ing atasi malaikat. Wa yaqulu maka ngucap sapa Nabi Adam assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu tawi keselamatan iku alaikum muga-muga ing atase sira kabeh. Wa yaquluna maka jawab sapa malaikat wa alaikumussalam. Faqala maka dawuh sapa Allah Gusti Allah taala hal sapa Allah ya Adam Nabi Adam
hadhihi utawi iki assalam kalimat assalamualaikum, dan dijawab waalaikumsalam iku tahiyatuka, penghormatan sira, wa tahiyatul mukminina, lan penghormatane pira-pira wong mukmin, ya pira-pira wong mukmin min dzurriyyati kang tetep saking dzurriyyah sira, fima ing dalem, ya fima bainahum ing dalem perkara bainahum kang tetep ing dalem antarane mukminin ila yaumil qiyamati tumeka sampai dina kiamat. Ya. Dan setelah dipikul tadi, maka Allah menciptakan kuda, yang mana kuda itu diciptakan dari misik, minyak wangi yang sangat mahal, misik putih yang sangat wangi. Yang kuda itu diberi nama Maimun. Ya, Maimun. Dan kuda itu mempunyai dua sayap yang terbuat dari permata. Kemudian Nabi Adam disuruh menaiki kuda tersebut, dan Jibril yang menuntunnya, yang memegang kendali daripada kuda tersebut, dikawal Mikail sebelah kanan, Israfil sebelah kiri. Ini Sayyidul Malaikat, memang tiga ini. Maka malaikat tiga tadi memutari 7 langit tadi dengan membawa Nabi Adam. Semua 7 langit itu diputari, tidak ada yang tersisa. Di situ bukan hanya ada bintang-bintang macam-macam, tapi di situ banyak malah malaikat. Dan Nabi Adam itu selalu mengucapkan assalamualaikum, bertemu malaikat assalamualaikum, dan malaikat itu menjawab waalaikumsalam. Maka dengan itu Allah berfirman, wahai Adam, inilah assalamualaikum ini adalah penghormatan kamu dan penghormatan para orang-orang mukmin daripada dzurriyyah kamu. Min itu tab'id kan. Berarti di dzurriyyahnya Nabi Adam itu yang punya tahiyat assalamualaikum waalaikumsalam itu orang-orang mukmin. Ya, karena dzurriyyahnya Nabi Adam itu tidak ada mukmin, tidak mukmin semua. Yang ada yang Yahudi, ada yang Nasara, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis. Maka karena itu adalah tahiyatuka wa tahiyatul mu'min min dzurriyyatika, bila tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada seseorang yang tidak beragama karena itu sudah khusus tahiyatuka wa tahiyatul mu'minina min dzurriyyatika fima bainahum ila yaumil qiyamah. Hari kiamat ketemu, maka kita disunatkan assalamualaikum. Ketika ada orang salam assalamualaikum, maka kita wajib menjawabnya. Sampai kalau masuk rumah kan itu, masuk rumah pasti kita harus assalamualaikum, sunatkan. Kalau nggak ada penghuninya, ya, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahis. Kalau bisa baca sholawat terus baca qul huwallahu ahad 1 kali. Itu diterangkan hadisnya Rasulullah, barang siapa masuk rumah mengucapkan salam lalu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, dijamin rumah itu tidak pernah tidak akan menjadi orang yang fakir, orang yang menempati rumah tersebut. Kira fakir wis. Nah, resep itu ya, tapi kalau kerja ngocok turut tok kok mlebu omah pokok salam kul Allah. Ya. Artinya dalam bekerja nanti kita itu diberi keberkahan, diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal, ya. Itulah kelanjutan ngaji hari ini. Ini sudah sampai bab yang ketiga nanti, yaitu dalam menyebut malaikat. Ya, jadi ini barang-barang gaib tok wis. Ya, ndak menceritakan barang-barang sing yang ndak gaib, ya. Jadi sekarang kan ya yang ndak gaib bisa dibuat gaib itu seperti sabu-sabu iso gaib itu. Ya. Uangnya negara iso gaib kabeh ya. Iso dadi Robicon ini nama ngene iso dadi ya. Iso dadi bangunan tapi bangunannya ya gaib ya. Milik siapa ini enggak jelas. Karena uangnya
Gaib. Sabu-sabu itu ada di kepolisian juga bisa gaib gitu ya. Loh ini 40 kilo kok bisa jadi 35 kilo ini. Ya, itu gaib itu. Ya, jadi niru-niru. Sesuatu yang tidak gaib dibuat kok. Akhirnya bingung yang mendengar lagi. Ya, demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bibar Inal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqati wa muafatim minal fit. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi warududdu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi warududdu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi warududdu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah.